Now the last session we have, and I invite Dr. Syed Nurul Salam, Professor Syed Abdul Hafiz Moinuddin sir, Imtiaz Ahmed Mullah, Dr. M.D. Shamsul Haq, Sheikh Saddam Hussain. So, very good warm afternoon, everybody. We are now tired. We are running out of time also. We barely take 25 minutes. So we have to hurry. Thank you. Today's speaker is, sorry. Last. Okay. Last. Thank you. Speakers are respected speakers are Professor Abdul Hafiz Moinuddin. He is an eminent person in the field of sociology, and I request him to speak. Moonlight is not there. Title of the panel discussion is Thoughts of Leaders on Issues of Bengali Muslims. I think it is better to speak on Bengali Muslim experience today, identity, culture, belonging. I think, in my opinion, after partition, Bengali Muslim identity has become an issue, and we have experienced so many things. But question is, to understand the issues on Muslim community, as people of academia, I should focus on understanding the community, Bengali Muslim community, from a scientific viewpoint. Major problem is we are dealing the issues of the Bengali Muslims as a religious issue. The Bengali Muslims, like their counterparts, they have their own identity, they have their own problem, they have their own differences, and these issues, whatever it may be, to be studied properly. Take for example the issue of reservation policy. The question raised by the court, that is all about the factual error, data. So we need proper understanding of the Bengali Muslim community. Among the Bengali Muslims, we have our own differences, and we have to understand as ethnic group the problem of the Noisha Sheikh or Sheshabadi and problem of the Kosai, Mollik, I think not the same. So I think we need more study. We need more research. As a teacher, I am attached with Vidyasagar University for around 31 years. And two of my scholars
Muslim scholar. One completed PhD on Muslim OBC, and another one is Sacred Lake of Sikkim. Then we have to encourage for research activity. Whether I accept or not, I have done my PhD on Muslim divorce. It is all based on field state study. I made a comparative study between Mongolkot Gram Panchayat in Bardhaman district and Pastupi Gram Panchayat in Murshidabad district. I have completed my PhD under supervision of Professor Surojit Chandra Sinha, noted anthropologist. And Professor Imtiaz Ahmed was my examiner. There I criticized Professor Imtiaz Ahmed in my thesis, that though he has done so many work on Muslim community, but he didn't do anything on Muslim divorce. Then after completion of my PhD, he published edited book that is all about separation among Muslims in India. I have a write-up there, and he was very happy that I am the first person in India who have touched the issue from a practical viewpoint, conducted a field study. All others have done what? They are trying to understand the issue from a religious viewpoint. So what we need? We try to understand the community from a scientific viewpoint. So we need more research, more understanding, and that view is not by the researcher. Through research, the researcher will try to understand the ground reality, the action made by the actors, and the actors, whatever the meaning they attach to his action, the researcher task is to understand that meaning of the action. Thank you all. First, I would like to thank the organizer who gave me such opportunity to deliver my speech about the Bengali Muslim experience today, identity, culture, and belonging. Due to deposit of time, I can speak. I can just speak 5 or 6 points. Can I speak in Bengali? It would be better. Yes. Yes. আমার যে বিষয়টা আমি এখানে বলতে চাইছি বাংলায় বলি মনে হয় সবথেকে সুবিধা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে, কারণ যে কমিউনিটি নিয়ে বলা হচ্ছে সেই কমিউনিটিটা হচ্ছে বেঙ্গলি কমিউনিটি। তো এখানে যে বিষয়টা আমি কিছুদিন আগে যেটা আমার তখন আমি ইউনিভার্সিটি লেভেলে আমি পড়ছি তখন থেকেই বিজেপির উত্থান হয়েছে। তো প্রথম আমি কিছু গল্প দিয়ে শুরু করি। তো হঠাৎ গ্রামের ছেলে কলকাতায় এসে মেস খুঁজতে আমি শুরু করেছি। তো বহু মেস ঠিক হয়ে গিয়েছে যেহেতু সব বন্ধুই হিন্দু, কিন্তু একটা প্রবলেম আমাকে ফেস করেছিল, সেটা হচ্ছে যে তুমি বাবা মেস পাবে না, কেউ মুসলিম নেই তো তোমাদের মধ্যে, তাহলে কিন্তু মেস দেওয়া হবে না। প্রথম আমার এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের মধ্যে আমি পড়ি। এরকম বহু এক্সাম্পল আছে আমার সেই 10 বছর থেকে টানা। আমার দিস ইজ নট মাই রিসার্চ পার্ট, আমার পার্টের মধ্যে না, আমার কমিউনালিজম নিয়ে আমার মানে রিসার্চ, কমিউনালিজম নিয়ে সমস্ত কিছু। কিন্তু তাও আমাকে কিভাবে আমাকে এটা কুড়ে কুড়ে খেয়েছে এই 10 বছর ধরে যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের জন্য। তখন থেকে আমার পড়াশোনাটা শুরু হয় আর কি। তো তখন খুব মানে একটা খারাপ লাগলো যে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, বাট আমার আইডেন্টিটি অ্যাজ এ মুসলিম যেহেতু সাবধান, সেই জন্য আমাকে দেওয়া হলো না। তারপরে নানান ধরনের ভেরিয়াস প্রশ্ন আমার কাছে আসতে থাকে যে এটা কিভাবে হয়, ওটা কিভাবে হয়, সমস্ত কিছু হয়। তখন আমার আস্তে আস্তে আরো মানে পড়াশোনার বাইরে এই সমস্ত বইগুলো বাড়তে থাকে বিভিন্ন। সেই জন্য আমি মানে লকডাউনে মনে আছে 1 মাস আমি অবজেক্টিভ ইসলামিক স্টাডির উপরে, মানে এইরকম নয় কোনো মৌলানার কাছ থেকে শুনবো, পাকিস্তানে যেটা করা নয়, সেখান থেকে আমি পুরো 1 মাস ধরে ইসলামিক স্টাডির উপরে কোর্স করেছিলাম যে অবজেক্টিভ ভাবে ইসলামিক হিস্ট্রিটাকে জানা। তারপরেও বহু বই পড়েছিলাম যে যেমন জিহাদ এন্ড ইস্তেহাদ কিভাবে ইসলামিক স্বর্ণময় যুগের মেন বিষয় ছিল রিফরমেশনের ক্ষেত্রে, যে জিহাদ ইজ দ্য নন মেন পার্ট অফ আওয়ার কোর রিলিজিয়াস যে প্র্যাকটিস হয়, সেখানে ইস্তেহাদই হচ্ছে মেন পার্ট। এটা প্রফেসর ইরফান হাবিবের লেখা, জিহাদ না ইস্তেহাদ, ওখানে লেখা আছে।
তারপরে আরেকটা বইও দেখা যেতে পারে, ফিলোসফি অফ মুতাজিলা, কিভাবে অ্যালজাবর থেকে আলজেব্রা এসছে, লট অফ সায়েন্টিফিক ইনোভেশন হয়েছে মধ্যযুগে। আজকে সেই এরিয়াটা আইডিওলজিক্যালি এত ব্যাকওয়ার্ড কিভাবে হয়ে যেতে পারে, এবং যে কানেক্টার ছিল এশিয়া, মানে এটা মানুষ জানে না যে ইউরোপের মানুষ আফ্রিকায় পড়তে আসতো, আমাকে ধরে মানে মারবে, তখন যে ফিবোনিচ যে ডিজিট, ম্যাথের যে ডিজিট আফ্রিকায় পড়তে আসতো, এটা ইসলামিক উইস্টম অফ হাউস, যেটা মুঘলরা ধ্বংস করে দেয়, যেটা ইরাকের বগদাদে ছিল, যেটা এই যে এরা বলে নালন্দা হেনা তেনা ধ্বংস করে দিয়েছে, সমস্ত কিছু করেছে। এই কোশ্চেনগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে করতে এই প্রশ্নগুলো উঠে আসে যে শুধু এটা হয়নি, এটা সাম্রাজ্যবাদী এম্পায়ারের হয়েছে। কিন্তু যখন ওটা একটা আলাদা পার্ট, আরেকটা হচ্ছে যে বেঙ্গলি মুসলিমদের যে প্রবলেমটা যেটা ফেস করছে, আমি জাস্ট সংক্ষেপে বলে ছেড়ে দেবো, এটা একটা অনেক পার্ট, অনেক বলতে গেলে আমার 3 ঘন্টা টাইম দিলেও আমার হবে না, মানে আমি পুরো এক্সাম্পল বই পৃষ্ঠা ধরে বলতে পারি। কিন্তু যেটা মেন সমস্যা যেটা মানে ফেস করছে, যেটা সমস্যা যেটা হচ্ছে যে আমাদের লিডার হচ্ছে ধর্মীয় লিডার, মানে আমাদের আজ পর্যন্ত কোনো এডুকেটেড লিডার নেই। তোয়া সিদ্দিকী, আব্বাস সিদ্দিকী, কোনো জাস্ট মেনশন দ্য নেম ইজ দ্য রিলিজিয়াস লিডার। উই ডোন্ট হ্যাভ এডুকেটেড লিডার। এটা আমাকে ফেস করতে হয়েছে যে কেন এই ধরনের লিডার, কেন যে কোনো কি এডুকেটেড কমিউনিটি নেই যে এই ধরনের রিলিজিয়াস লিডার আছে, এই ধর্মীয় কমিউনিটি। আর একটা হচ্ছে যে সেন্টিমেন্টাল ইমোশনস, কি না মুসলিমদের কোনো রিয়েল ডেভেলপমেন্ট হয় না। তোমার একটা হিজাব পরে একটা কোনো দোয়া পড়ে দিল, বা কোনো একটা মাথায় কাপড় দিয়ে দিল, বা কলমা পড়ে দিল, মুসলিমরা তাকে ভোট দিয়ে দিল। এটা হচ্ছে সব থেকে ইমোশনাল যে সমস্যা, যে পিছিয়ে পড়ার যে সমস্যা, এর ভিত্তিতে যে ভোট করে, এটা একটা মারাত্মক ইস্যু। আরেকটা ইস্যু যেটা হচ্ছে যে ডিমান্ড করছে মাদ্রাসা এডুকেশন। এমনি জেনারেল স্কুলে রিক্রুটমেন্ট হয়নি, আর মাদ্রাসা স্কুলে যখন পড়াশোনা করবে সেটা কিভাবে দেখবে? সেখানে কোনো রিক্রুটমেন্ট আছে না, কোয়ালিটি এডুকেশন তারা পাবে যদি এই ধরনের না মাদ্রাসা এডুকেশন দিতে হবে আমাদের। মাদ্রাসা এডুকেশন দাবি করা হয়েছিল যে এতজন দিতে হবে বা বিভিন্ন, অবশ্যই আমি বলছি ইট ইজ মাই পারসেপশন, আমাকে বলতে দিন, লেট মি ফিনিশ, দেন ইউ উইল আস্ক দ্য কোশ্চেন, আই ট্রাই টু আনসার। যে এই যে আমরা সাধারণভাবে দেখছি যে মডার্ন যে স্কুলগুলো আছে সেখানে এডুকেশন কোয়ালিটি এতটা খারাপ ধারণার বাইরে। তারপরে হচ্ছে যে মুসলিম এরিয়ায় মাদ্রাসা এডুকেশন খোলা হবে, সেখানে রিক্রুটমেন্ট কোথায়? শুক্রবারে স্যারেরা নামাজ পড়তে চলে যাচ্ছে, দেখে দেখে লিখে দিচ্ছে, পাস করে যাচ্ছে, আর সেটা কি হচ্ছে এটা? তারপরে সেই ছেলেটা কিভাবে চাকরি পাবে যখন এই যে সে ফেস করবে, কি ধরনের চাকরি পাবে সে? এটা সব মাদ্রাসা না, আমি বলছি না যে 100% মাদ্রাসা হয় একদম এটা, কিন্তু যদি আমি 100টা মাদ্রাসা ভার্সেস 100টা স্কুল যদি আমি সেটা আমি যদি বলতে পারি মেজরিটি আমি আবারও বলছি সব মাদ্রাসা না, সব মাদ্রাসা আমি এটা লেট মি ফিনিশ, আমি এটা I must say that when you comment on anything, you come with the data. Yes, I have it. It is not my lecture. You come that this is the madrasa. I have studied 5 years. আমি এবার তাহলে আমি বলি আমার ethnographic যে রিসার্চ, সেই from the preconception and perception you cannot. No. না যখন প্রশ্নটা দিলে না, আমার যে ethnography এরিয়া আমি যে from the your perception. You come with the data, supporting data. It may be you are right, but please come with supporting data. বললাম এটা আমার কোনো পারসেপশন না, আমাকে বলতে হবে আমাদের পারসেপশন, আমাকে বলতে তোমার এটা হবে হয়ে গেল পারসেপশন, তোমার তথ্য দিয়ে বলছো না, ওই তথ্য তোমার আমাকে আমি 5 বছর যে কথা সেক্রেটারি ছিলাম স্যার, আমি এখানে স্টপ করে দিচ্ছি, যখন আর্গুমেন্ট আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না ছেড়ে দিন, আমি আর বলতে চাইছি না, এখানে আমি স্টপ করে দিচ্ছি। আমি যে এরিয়াটায় গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে সংখ্যা গরিষ্ঠ যে মুসলিম এরিয়া করোলা বা বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে যে মাদ্রাসার চিত্রটা দেখেছি, এবং আরো 3-4টে মাদ্রাসা পাশাপাশি যে আছে হাওড়া জেলার বা বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে যে সিনারিওটা দেখেছি সেখান থেকে আমি এটা বললাম। এটা একটা দিক। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যে সব মাদ্রাসাতে যে শুক্রবারে মাদ্রাসায় চলে যায় সেটা নয়, এই দুটো মাদ্রাসায় দেখেছি। আর ইন জেনারেল যে মাদ্রাসার যে কোয়ালিটি, আর 100 যদি মাদ্রাসা নেওয়া হয় আর 100 যদি মডার্ন স্কুল নেওয়া হয়, তাদের এডুকেশনে যদি কম্পেয়ার করা হয়, আমি বলবো আমার অনেক বন্ধু আছে তারা প্রফেসর ডাক্তার বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, সেটা ব্যাপার নয়, মাদ্রাসা আছে 4-5টা ভালো মাদ্রাসা আছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট যে নেগলেক্ট করছে মাদ্রাসা এডুকেশনে, রিক্রুটমেন্ট দিচ্ছে না, সেই ইস্যুটা আমি বলতে চাইছি এখানে। বিষয়টা যে ধরনের রিক্রুটমেন্ট হওয়ার কথা স্কুলে হচ্ছে না, সেখানে মাদ্রাসা মোর ডিমান্ডিং মোর অ্যান্ড মোর মাদ্রাসা ওপেন এরিয়া, সেখানে তাহলে কি ধরনের তারা এডুকেশন পাবে, এটা আমার বলা। ইন জেনারেল, নট এক্সেপশন, একটা মাদ্রাসা, 2টো মাদ্রাসা, 3টে মাদ্রাসা নয়, ইন জেনারেল রাজ্যে যতগুলো মাদ্রাসা আছে, ইন জেনারেল রাজ্যে যতগুলো স্কুলের এডুকেশন আছে, সেখান থেকে কটা মুসলিম ছেলে
কোয়ালিটি বেরিয়েছে সেটা কম্পেয়ার করতে আমি বলছি। আমি কখনোই বলছি না যে এই মাদ্রাসা খারাপ ওই মাদ্রাসা খারাপ, ইন জেনারেল আইডিয়ার ক্ষেত্রে আমি এটা বলছি। আর হচ্ছে যে ভীষণ আমরা যতই বলি যে ওমান এম্পাওয়ারমেন্টের কথা, আমার কলেজে যে ছাত্রছাত্রীগুলো আছে তাদেরকে ওরা যেটা করে যে যে বিভিন্ন বিষয় ওমান এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে, সেখানে আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এথনোগ্রাফিক রিসার্চের ক্ষেত্রে, যে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট পাস করানো হবে বিয়ের জন্য, এই জন্য কোনো রকম ভাবে কোনো এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য তাদের এডুকেটেড করানো হচ্ছে না, প্রপার্টি বা বিভিন্ন কিছু, শুধুমাত্র এটা রুরাল এরিয়ার কথা আমি বলছি, রুরাল এরিয়ার মোস্ট অফ দেম, আমি যদি যতগুলো ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি তাদের শুধু গ্র্যাজুয়েট পাস এই কারণে করানো হয়। এই ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্টের বিষয়টা কিন্তু ভীষণ রকম ভাবে পিছিয়ে আছে। আমাদের যদি হাফ পপুলেশনকে আমরা শুধুমাত্র যদি এই বিয়ের জন্য এডুকেশন দিই, শুধুমাত্র একটা ভালো জায়গায় দিয়ে দেওয়ার জন্য, সেটা কিন্তু একটা মারাত্মক সমস্যা। আরো অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, অনেক কন্ট্রোভার্সি বা বিভিন্ন ইস্যু, আমি এইটুকু বলি শেষ করতে চাই। আর কেউ যদি কারোর প্রশ্ন থাকে আমাকে সংক্ষেপে করতে পারো, আমি চেষ্টা করবো আনসার দেওয়ার। আমি 1 থেকে 2 মিনিট কেউ বললে জিজ্ঞাসা। বিকালবেলায় বেকার হেলায় ছাড়িয়া কবির মান, নিশ্চয়ই সবাই জানেন। এখন একদম শেষ মুহূর্তে অনেকেই চলে গেছেন। এখন এই ভাঙা গলাতেও দু একটা কথা বলে আমি শেষ করবো। সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের প্রথম কথা হয়েছে বাঙালি মুসলিমদের ক্রাইসিস, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে। একটা সময় আপনারা আমাদের অনেকেই জানেন যে ওই শরৎচন্দ্রের যে ফুটবল খেলার মাঠে একটা গল্প করেছিলেন, তখন ওখানে মাঠে গন্ডগোল লেগেছিল। তো ওখানে গন্ডগোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে কার সঙ্গে মারামারি লেগেছে, তো বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের। তার মানে কি, বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমানদের লেগেছে, তার মানে বাঙালিরা হিন্দু আর মুসলমানরা মুসলমান, বাঙালি নয়। সেই প্রবলেমটা কিন্তু আমাদের সেই আগে থেকে ছিল। সেই জায়গাটা কিন্তু এইটাকে দূরীভূত করতে অনেক আমাদের সময় লেগেছে। তা আমরা কাকে বাঙালি বলবো আর কাকে মুসলমান বলবো, এইটা আমাদের কিন্তু মানে এই পরিচয়টা আমাদের পেতে অনেক সময় লেগেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটি রিলেট করছি যে ওই এই আমরা এখানে নিউ টাউনে থাকি, অর্ধেক নিউ টাউনে, আমি যেহেতু অরিজিনালি মালদা, আমার মালদাতেও থাকি, দু জায়গাতেই আছি। তো নিউ টাউনের আমার যে কাজের মেয়েটি, সে আসে কাজ করে, তার কথা প্রসঙ্গে এই বলছে, বাবু আপনাদের এই ইয়ের মধ্যে মুসলমানের মধ্যে কিন্তু এক লেভেলের জিনিস আছে, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে নেই। তো আমি বললাম কাজে কিছুই জানে না, কিন্তু এখনও কিন্তু সেই শরৎচন্দ্রের কথাটা আমার তখন মনে পড়ে যায় যে এরা কিন্তু, সে মেয়েটি মুর্শিদাবাদে কিন্তু এখানে কাজ করে। তা সেইটা আমার মনে হয় যে আমরা এখনও বোধহয় সেই এইটা ধারাটা বোধহয় আছে যে আমরা কতটা বাঙালি, কতটা মুসলমান এবং কতটা বাঙালি মুসলমান। তো যাই হোক, এই বিষয়টা করতে গিয়ে আমি যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজে যখন কথাটা আমাকে আমার বলছেন যে এই শামসুল তুমি একটা কাজ করো, এটা কোনো এই মুসলমান রাইটারের উপরে, আমি তো পড়াই, তখন বিশাল চিন্তু পাঠ্য ছিল আমাদের সময়, তুমি মির মোস্তারা হোসেন একটা কাজ করো। আমি কাজ করতে শুরু করলাম ওই আমাদের এলাকায়। তখন কিন্তু এখানে সেরকম তার পাঠ্য বই বা তার সমস্ত ডকুমেন্টস পাওয়া যেত না। বাংলাদেশ থেকে আমার কালেকশন করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে। সেই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে যেখানে বাঙালি মুসলমানরা বাংলা হয়েছে, মুসলমানদের কিন্তু একটা ক্রাইসিস ছিল একটা সময়ে, আপনারা তো অনেকেই জানেন যে ভাষার ক্রাইসিস, বাঙালি মুসলমান বাঙালি ক্রাইসিস, তারপরে আবার ভাষার ক্রাইসিস। মুসলমানদেরকে 19 শতকে তখন কিন্তু বাংলারা, মুসলমানরা বাংলা ভাষায় কথা বলবে না উর্দু ভাষায় কথা বলবে, তারা না ফার্সি ভাষায় কথা বলবে। তখন সরকারি ভাষা কেবলমাত্র বিচ্যুত ঘটেছে 19 শতকে, যে সরকারি ভাষা ফার্সি থেকে ইংরেজি হয়েছে। আর উর্দু ভাষা মুসলমানদের পারিভাষিক ভাষা ছিল, পারিবারিক ভাষা ছিল। আর বাংলা ভাষাটা ছিল নিম্ন শ্রেণীর ভাষা, বলা হতো যে এটা চলবে না, এই ধরনের ভাষা আমাদের সভ্য ভদ্র পরিবারে, মুসলিম পরিবারে চলবে। এই ক্রাইসিসটা একটা সময় ছিল। তো সেইটা কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হয়েছে। তো সেই জায়গাটা কিন্তু তখন মুসলমানদের সাহিত্য চর্চা, মুসলমানদের বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে কথা বলা, এই জায়গাটা তো তখন জায়গাটাতে আমাদের কেউ ছিল না। এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাঙালি মুসলমানরা কাটিয়ে উঠেছে। এখন বাঙালিদের অধিকাংশ বা বলতে গেলে সবার মাতৃভাষা এখন বাংলা ভাষা আমরা গ্রহণ করেছি। উর্দুকে আমরা অচ্ছুত করি না, উর্দুকেও পড়ি। সেই জায়গা থেকে ভাবছি যে আমরা এই বাঙালি মুসলমানরা
এখন আমরা বাংলা ভাষা কথা সাহিত্য চর্চা করি এবং সমাজের ক্ষেত্রেও এবং সমাজের সমস্ত উন্নয়ন ক্ষেত্রেও আমরা সেই জায়গাতে আমরা নিজেদেরকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করছি। তা আমাদের এখন যে ক্রাইসিস, যেটা বলছিল একটু আগে ছেলের ভাইটি আমার বলছিল, যে ওই প্রসঙ্গের কথাটা আমি একটু না বললেও নয়, মাদ্রাসার কথা বলতে গিয়ে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন আমি জানি না। মাদ্রাসা এডুকেশন কিন্তু আমি কোনো কাউকে আক্রমণ করার জন্য বলছি না, কাউকে বিশেষভাবে বলছি না। মাদ্রাসার কিন্তু 2-3টে ফর্ম আছে। তা হাই মাদ্রাসা এডুকেশনও আছে, আবার এমনি মাদ্রাসা এডুকেশনও আছে। এইবার হাই মাদ্রাসা থেকে পাস করা, হাই মাদ্রাসার সিলেবাস এবং মাধ্যমিক স্কুলের সিলেবাস একটা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু কিন্তু এক। এটা মনে রাখতে হবে, সেখানে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বাংলা সব পড়ানো হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণে আরবির একটা গুরুত্ব আছে, সেখানে বলে আরবি ভাষা এবং আরবি একটা যেটা ইসলামিক ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখানে শুধু বাড়তি পড়ানো হয়। এটা বাড়তি শেখে, তার বাইরে কিছু নয়। এবং মাদ্রাসা থেকে পাস করে আমার ছাত্র, আমার বন্ধু, আমার কলিগ বহু আছেন যারা কলেজের অধ্যাপক, স্কুল টিচার এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ করেন, সেরকম আছে। কিন্তু যে যারা বলছেন যে এই অমুক জায়গা থেকে এই চুরি করে পাস করা, এইটা মাদ্রাসাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই যে এটা কিন্তু পারসেপশন। এই জায়গাটা কিছু বহু স্কুল আছে, বহু জায়গা আছে যেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা নকল করে পাস করে বা অসৎ উপায় অবলম্বন করে সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়। সেই জায়গাগুলো তুলে দিতে লাভ নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে কি, যদি এরকম হয় যেটা সরকার থেকে যেটা করেছে, সরকার যদি আমাদেরকে সেখানে অবহেলা করে নেগলেক্ট করে, সেটা সরকারের জায়গা থেকে একটা আমাদের মাদ্রাসা এডুকেশনকে বঞ্চনা বা মুসলিমদিকে বঞ্চনা একটা জায়গা আছে, সেটাকে আমরা কাটিয়ে কী করে উঠবো, সেটা আমাদের লড়াই আমাদের করতে হবে। যে মাদ্রাসা এডুকেশন অচ্যুত, মাদ্রাসা দূষণযুক্ত, এটা কিন্তু নয়। সেই সঙ্গে সবটাই এডুকেশন সিস্টেমটাতে এখন এরকম হয়ে গেছে, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, আমি আমার এই ভাঙা গলাতেও আপনাদেরকে বিরক্তি উৎপাদন করে সংক্ষেপে 2-4টে কথা বললাম। আপনাদের সবাইকে এই আমার দিক থেকে আন্তরিক ভালো করে হইল। জাস্ট আমি একটা মিনিট যদি দেন, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। একটা টাইম নেই। জাস্ট আমি বলতে চাই, যদি অনুমতি দেন, জাস্ট একটা কথাই রিপ্লাই। 5টার মধ্যে হল ছাড়তে হবে। আরে এইটা ছিল কি, টপিকসটা দেখেননি, এটা ছিল thoughts of the leaders on issues of Bengali Muslims. What is the thoughts of the leaders? আমি না বলে পারছি না, একটা মিনিট আমি বলতে go চাই। beyond the topics. আমি জাস্ট একটা কথা, যখনই এই মাদ্রাসাতে ফান্ডিং এর কথা বলা হবে, তখন বিজেপি বলে মুসলিম তোষণ হচ্ছে। এই আর্টিকেল আমি সেট লিখেছিলাম যে মাইনরিটিদের জন্য ফান্ড বাড়িয়ে দেওয়া, তখনই কাউন্টার পলিটিক্স শুরু হয়ে যাবে, ওদের মাদ্রাসায় যেগুলো তোষণ করা হচ্ছে। সরকার এখানে আমরা বাস করছি মেজরিটি দেশে, যখনই বলবো মাদ্রাসা এডুকেশন খুলো, ঠিক আছে খুলে দেবে, কিন্তু কোনো রিক্রুটমেন্ট হবে না। গ্রাউন্ড রিয়েলিটি আমাদের রিসার্চে দেখতে হবে। আইডিয়াল আমি বলবো চাপ প্রয়োগ করবো, কিন্তু ভোট ব্যাংক 70% 30% বলে মুসলিম তোষণ হচ্ছে। যখনই বলবো মাইনরিটি কমিশনে ফান্ড মুসলিম তোষণ হচ্ছে, গ্রাউন্ড রিয়েলিটি তো এটা। হ্যাঁ, এটা আমি বলতে চাই। I think, I hope that all are understanding your agony regarding the Muslims, problems of the Muslim. Thank you all. And now we invite one question or observation. Just anyone? Okay. I am concluding this segment with the thanks of my eminent speakers and Base, who has invited me, given opportunity to sit here. না না, মতাদর্শগত পার্থক্য কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণ না না, আমাদের এটা ডিবেট সবসময় চলে। না উল্টোটা, এখানে মাদ্রাসার সঙ্গে আছে প্রায় Thank you, sir. আমার Dr. Sayyed Nurul Salam for chairing the session, and also thanks to all the speakers. And now I would like to invite Dr. Sheikh Kavita to give the formal vote of thanks. So after the session, we'll discuss. The session is open, after the session is closed. Then you can discuss everything at the tea time. Assalamualaikum. Good evening, all of you. It is a great pleasure to extend sincere gratitude on behalf of the organizing team in this two-day national conference on the Bengali Muslim experience today, identity,
culture, and belongings. First and foremost, I would like to extend heartfelt thanks to the keynote speaker who set the tune for the entire discussion. A special word of thanks goes to the all session speakers, chairs, moderators, as well as paper presenters who shared their knowledge, experiences. We are thankful to the time and effort dedicated to this event. We are sincerely thankful to the organizing team who worked tirelessly to ensure every aspect of the conference ran smoothly. Special sincere thanks to Dr. Hassan Dhabak, Dr. Abu Saleh, Shine Sheikh, Motiul Islam, and all the EC members. Finally, I would like to thank all the delegates for their participation throughout the event. We hope you leave with new ideas, insights, and connections. Once again, thank you all for making this event a memorable one. We look forward to the future opportunities for the conversation sparked here. Have a great day ahead. We hope all of us will meet at our next event. Thank you.